AC generator. So it's a rotating, the correct axis rotate. North pole, this is south pole, north pole, south pole. Rotate in the case. But the maximum flex in the cross section. This part is part coil in normal. This is coil in normal. Coil in normal. This is coil in normal. Magnetic field horizontal. This is magnetic field direction. Coil in normal. Coil in normal. Magnetic flux in this is magnetic flux in the direction. This is normal. This is normal. This is magnetic field B in the magnetic flux density. So this is component. This magnetic field this coil normal B cos theta. B cos theta. So flux pass B cos theta. This is coil area total flux into A. Number of turns is N. This is flux phi. The magnetic flux N A B cos theta. Theta is theta by T omega. Theta is equal to omega T. Here, theta is equal to B N cos omega T. This is if like omega T is the angle, omega T or theta is the angle between magnetic field and normal to the coil. This coil in the normal magnetic field angle. This is rectangular coil. This is north pole, south pole. Rectangular coil is this case normal horizontal magnetic field angle 0. 0 cos 0 1 maximum flux coil maximum flux maximum flux. This rotate theta kudu theta theta 30 degree cos 30 or 87% correct. 90 degree flex pass normal flex normal flex 0 flex maximum flex passing in the normal flex normal flex 0. But this position rotate magnetic lines of force magnetic lines of force cut flex 90 degree cut. Induced EMF induced EMF is equal to V is equal to minus d phi by dt. Minus d phi by dt. This we differentiate. This B constant, A constant, N constant, cos omega t. This is minus and B A N constant, cos omega t minus plus sin omega t into omega. Omega is omega. Now, omega B A N sin omega. This is constant. One generator omega angular velocity. 1 second angle cover omega constant. Magnetic flux density B constant. A area of the rectangular frame constant. N number of turns. Turns this is constant V0. V0 sin omega. This is AC voltage. Induced EMF generator ring. This is a brush and this brush is the brush. Okay. Touch revolving. Now, we have voltage AC. We have voltage. This point induced EMF in the AC form. This is a sine curve. This curve is 0. This is pi by 2. This is pi. This is 3 pi by 2, this is 2 pi. This is V is equal to V0 maximum. Here V plot.
ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ നോക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് AC ഒരു സൈക്കിൾ മാത്രമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ നോക്കാം. ഇത് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പൊസിഷനിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF 0 ആണ്. 0 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF കൂടി ഇത് A എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. കാരണം ഫ്ലെക്സ് ഏറ്റവും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു 90 ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഫ്ലെക്സ് മാക്സിമം നോർമലായിട്ട് കടന്നു. പക്ഷെ ഫ്ലെക്സ് കട്ടിങ് 0 ആണ്. ഫ്ലെക്സ് കട്ട് ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ A എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റായി. അടുത്ത ഫ്ലെക്സ് കുറഞ്ഞ് ഫ്ലെക്സ് കട്ടിങ് കുറഞ്ഞ് അതായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF കുറഞ്ഞ് B എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് 0 ആയി. അടുത്ത റൊട്ടേഷനിൽ വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു AC വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു AC വോൾട്ടേജ്, ഇത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു. ഇവിടെ ഒരു AC സോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു, AC സോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ AC സോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കറണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടായിട്ട് ഇത് കണക്കാക്കുക. ഇത് കറണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം. ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് P എന്ന് എടുക്കുക, ഇത് Q എന്ന് എടുക്കുക. ഈ പോയിന്റ് Pയും Q. അപ്പോൾ ആദ്യം OA എന്ന് പറയുമ്പോഴേ Pയിൽ നിന്ന് Qയിലോട്ടുള്ള കറണ്ട് മാക്സിമം ആണ്. കറണ്ട് കൂടി Aയിലെത്തുമ്പം കറണ്ട് മാക്സിമം ആയി. പിന്നെ കറണ്ട് കുറഞ്ഞ് 0 ആയി. ഇനി അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ തിരിച്ചാണ് കറണ്ട്. Qയിൽ നിന്ന് Pയിലോട്ടാണ്. ആദ്യം ഇത് വേണമെങ്കിൽ P to Q, ഇത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന P to Q ആണ്. അടുത്ത കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറണ്ട് Qയിൽ നിന്ന് Pയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. Q to P എന്ന് എഴുതുക. Q to P ആണ് കറണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ നോക്കാം. വീണ്ടും ഇത് P to Q ആണ്. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന P to Q ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ A to B എന്ന് പറയുന്നത് P to Q. ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വിട്ടിട്ട് അടുത്തത് ഒന്നിടവിട്ട്, ഇത് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിളാണെങ്കിൽ ഒന്നിടവിട്ട്, ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഒന്നിടവിട്ട് എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ്, ഒന്നിടവിട്ട്, അതിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ P to Qയിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതിൽ Q to P, മൂന്നാമത് P to Q. അപ്പോൾ ഒന്നിടവിട്ട് ഇത് കറക്റ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരേ ദിശയിൽ കറണ്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഒരു ദിശയിൽ തന്നെ കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Pയിൽ നിന്ന് Qയിലോട്ട് കറണ്ട് കൂടി ഇതൊരു 100 വോൾട്ട് എന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് 100 വോൾട്ടാണ് മാക്സിമം എങ്കിൽ, മാക്സിമം 100 വോൾട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 100 വോൾട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം. മാക്സിമം 100 വോൾട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റിൽ 0 വോൾട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 30 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 50 വോൾട്ടായിട്ട് കുറയും. 50 വോൾട്ട്, അത് 45 ഡിഗ്രി ആകുമ്പം 70 വോൾട്ടാവും. 45 ഡിഗ്രി 70 വോൾട്ടാവും. 60 ഡിഗ്രിയിൽ 87 വോൾട്ടാവും. 90 ഡിഗ്രിയിൽ 100 വോൾട്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ 0 വോൾട്ട് 0 അതിൽ 30 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം sin 30 ഹാഫ് 50 ഡിഗ്രി 50, അതായത് sin 30 ഹാഫാണ് വരിക. അപ്പോൾ 50 വോൾട്ട് ആവും. അടുത്ത 45 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 70 വോൾട്ട് ആവും. 60 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 87 ആവും. 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 100 വോൾട്ട് ആവും. അപ്പോൾ വോൾട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുന്നു. എയും ബിയിലോട്ട് എയും ബി എന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കറണ്ടിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയിൽ ബിയിലോട്ടുള്ള കറണ്ട് കൂടി മാക്സിമം ആയി. പിന്നെ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കറണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഇവിടെ ഈ ടിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് കറണ്ട് ഒരു ദിശയിലാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ട് ഒരുപോലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് അഥവാ എ സി എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണ്. AC ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇതൊരു AC സൈക്കിളാണ്. AC സൈക്കിൾ നമ്മൾ ആ കോയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0, 90, 180, 270, 360 ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷനെ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സൈക്കിളിനെ വിളിക്കുക. അത് റേഡിയനിലാകുമ്പോൾ 0 π/3 വോൾട്ടേജസ്. അപ്പോൾ 0 to 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ 0 to π/3 വോൾട്ടേജസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വോൾട്ടേജസിനെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിലെ പ്രൊജക്ഷനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കേസ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് V0, ഇത് മാക്സിമം V0 ആണ്. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി V0 sin ωt എന്ന് എഴുതാം. V0 sin ωt എന്ന് എഴുതാം.
അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ വെക്ടറിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ, ഈ വൈ ആക്സിസിലുള്ള ഈ ഇമാജിനറി ആക്സിസിലുള്ള പ്രൊജക്ഷനാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്, റിയൽ ആക്സിസ്, ഇമാജിനറി. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വോൾട്ടേജും ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഈ പ്രൊജക്ഷനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന് നമ്മൾ ഫേസർ എന്നാണ് വിളിക്കുക, ഫേസർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ വരുന്നതാണ്, ഇത് റിയൽ ആക്സിസിൽ. റിയൽ ആക്സിസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ V0 cos ωt എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫേസറിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷനും ഇവിടുത്തെ ഓരോ വോൾട്ടേജാണ്. ഇപ്പോൾ 0 വോൾട്ട് ഫേസർ ωt ആംഗിൾ 0, 60 ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ്, 90 ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫേസർ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വോൾട്ടേജ് V is equal to V0 e raised to j ωt എന്ന് എഴുതുകയാണ്. അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ് V0 cos ωt, ഇമാജിനറി പാർട്ട് V0 sin ωt ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു AC സൈക്കിളിനെ നമുക്ക് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെക്റ്റർ ഇൻ കോംപ്ലെക്സ് പ്ലെയിൻ, റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെക്റ്റർ ഇൻ എ കോംപ്ലെക്സ് പ്ലെയിൻ, ഈ കോംപ്ലെക്സ് പ്ലെയിൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസർ എന്ന് വിളിക്കുക, ഫേസർ. അപ്പോൾ ഒരു AC വോൾട്ടേജിനെ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസിൽ അഥവാ ഇമാജിനറി ആക്സിസിലെ പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് V0 sin ωt എന്ന് കിട്ടും. ഈ ഫേസർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് AC സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ള വോൾട്ടേജസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ ഇംപെഡൻസ്, വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ആവറേജ് പവർ, എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഫേസർ എന്നുള്ളത് ഒരു വെക്ടറാണ്, റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെക്ടർ ഇൻ കോംപ്ലെക്സ് പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫേസ് ഉണ്ട്, ഇതൊരു വെക്ടർ തന്നെയാണ്. V0 ലെങ്ത് ഉള്ള വെക്ടർ, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് V0 ആണ്, ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് V0 ആണ്, അതിൻ്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ ωt ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫേസറിനെ വെക്ടർ വിത്ത് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ AC സ്റ്റഡീസിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഇംപെഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇംപെഡൻസ് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് നമ്പറാണ്. അതിന് 2 പാർട്ടുണ്ട്, റിയൽ പാർട്ടുണ്ട്, ഇമാജിനറി പാർട്ടുണ്ട്. അതിൽ റിയൽ പാർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, റെസിസ്റ്റൻസാണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട്. അത് റിയൽ പാർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് AC പോകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC ഒപ്പോസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഒരു സൈക്കിളിലുള്ള ആവറേജ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ 0 ആയിരിക്കും, നെറ്റ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കോംപ്ലെക്സ് നമ്പറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിന് 2 ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസുമാണ്. അത് തമ്മിലൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അത് 90 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ഇംപെഡൻസ് എല്ലാം തന്നെ വെക്റ്റർ അഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് 2 ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. കണക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ്, റിയാക്റ്റൻസ്, അത് തമ്മിലൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 90 ഡിഗ്രി അഥവാ π/2 റേഡിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് പാരലോഗ്രാം ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് നമ്പറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇംപെഡൻസ് ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ. അപ്പോൾ ഏത് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ വരുന്ന കേസിലും നമുക്കതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഇംപെഡൻസ് ആണ് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ. അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു RLC സർക്യൂട്ടിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.